السلام علیکم، میرا نام ہے حفیظ. آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل شہراز اشرف. میرے ساتھ موجود ہیں شہراز صاحب، اور ابھی ہم ڈسکس کریں گے کہ جو یو کے اندر ایک واقعہ پیش آیا ہے، کس طریقے سے وہ واقعہ رونما ہوا اور اس کا نقصان پاکستانیوں کو کیا ہوگا، اور باقی جتنے بھی ممالک کے لوگ وہاں پہ پڑھنے کے لیے گئے ہیں، اسٹڈی کرنے کے لیے گئے ہیں، یا کسی ورک پرمٹ پہ گئے ہیں، یا کسی بھی طرح کا کام کرنے کے لیے گئے ہیں، وہاں پہ بزنس پوائنٹ آف ویو سے گئے ہیں، تو ان کے اوپر جو ہے وہ کیا اثر انداز ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں شہراز صاحب. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر. سر، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کو پتہ ہے کہ یو کے اندر جو ہے وہ ایک ایلیکس نامی لڑکا ہے. اس نے 3 لڑکیوں کو جو ہے وہ ایک ڈانس کلاس کے اندر ان کا مرڈر کیا ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ جی اپنا حفیظ، سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ واقعہ رونما کیسے ہوا ہے. کوئی ایک لڑکا 17 سال کا ایج اس کی، اور وہ گیا جا کے اس نے 3 لڑکیوں کا مرڈر کر دیا ڈانس کلاس میں، اور 10 لوگوں کو اس نے زخمی کر دیا. اٹیمپٹ ٹو مرڈر. تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، کیا پرابلم تھی جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. یہ سوال بہت اہم ہے. اور دوسرا، جو ایک فیک نیوز چلی کہ یہ کوئی مسلم تھا جس کی وجہ سے وہاں پہ فسادات و ہنگامے شروع ہو گئے، اور جو مسلم کمیونٹی ہے وہ بڑی پریشان ہے. میری خود فیملی وہاں پہ ہے، تو وہ لوگ گھر میں اسٹاک ہو کے رہ گئے ہیں، کیونکہ جو انگلش لوگ ہیں وہ لوگوں کے گھروں کو جلا رہے ہیں، گاڑیوں کو جلا رہے ہیں، ایون کہ ایک پولیس اسٹیشن انہوں نے جلا دیا ہے، اور لوگوں کو مار رہے ہیں، زخمی کر رہے ہیں. یہ بڑا ایک المیہ ہے انگلینڈ کے لیے. تو اس کو ان کی گورنمنٹ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ یہ لوگوں جو باہر سے آئے ہیں ان کے لوگوں کا تحفظ بھی ہونا چاہیے. اولین ترجیح ہونی چاہیے اس میں کہ باہر کے لوگ بھی انگلینڈ کے ہی شہری ہیں. جیسے ہمارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ہیں، ان کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، یا کوئی اسٹوڈنٹ گئے ہوئے ہیں. ایک واقعہ شاید نوٹس نہیں ہوا، وہ 5 اسٹوڈنٹ کو بھی زخمی کر دیا گیا ان کے کمرے میں جا کے. جو یہ ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے یو کے میں اس ٹائم. تو یہ ان کی گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس طرح انہوں نے مینیج کرنی ہے اس چیزیں. صحیح. تو 10 لوگوں کو اور مارنے کی کوشش کی گئی ہے. اٹیمپٹ ٹو مرڈر. 10 لوگوں کو انہوں نے اٹیمپٹ کرنے کی کوشش کی ہے 3 لڑکیوں کو قتل کرنے کے بعد. تو اس کے اوپر چارجز بھی یہی لگے ہیں. یہ ساؤتھ پورٹ کا علاقہ تھا یو کے کا. صحیح. وہ شہر تھا، اس میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے. وہ جو کلر بوائے یو کے کا ریزیڈینشیل ہے، یا وہ اسٹڈی کرنے کے لیے وہاں پہ گیا تھا؟ نہیں، وہ ادھر کا ہی ریزیڈنس تو اس کی یو کے کی ہے، لیکن وہ افریقہ کے ملک کا ہے کسی کا. وہاں پہ اسٹڈی کے لیے گیا تھا، یعنی کہ فیملی ادھر ہے، فیملی ادھر سیٹل. صحیح ہے. تو اب یہ تو تفصیلات آئیں گی آگے. وہ پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے کہ ریزن کیا ہوئی. آج اس کو کورٹ میں پیش بھی کیا گیا ہے، پہلی ہیئرنگ تھی اس کی. تو اب دیکھیں کیا تفصیلات آتی ہیں. تو وہ تو یو کے میڈیا ہی بتائے گا، تو پھر ہی پتہ چلے گا. سر، انڈر 18 اس کی ایج ہے لڑکے کی. 17 سال اس کی ہے. جی بالکل. تو ان کے لا کے مطابق اس کو کیا سزا مل سکتی ہے؟ دیکھیں، جو یو کے کا لا وہ ویری کلیئر ہے. وہ آن دی اسپاٹ لا ہے ان کا. وہ لکھا نہیں ہوا. جیسے ہمارا رول لکھا ہوا ہے نا، قانون لکھا ہوا ہے ہمارا کہ اس میں شک ہوتی ہے، فلاں شک، اس کی یہ سزا ہے. یو کے کا قانون ریٹن میں کوئی قانون نہیں ہے. وہ جو جج نے فیصلہ کرنا ہے آن دی اسپاٹ، وہی فیصلہ. پاکستان کی طرح کا تو نہیں فیصلہ. پاکستان جیسا قانون نہیں ہے کہ جیسے کوئی بھی مرڈر کی یہ ہے 302 ہے، یا دوسری الگ الگ جو شکیں لگتی ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ وہاں پہ ایسا نہیں ہے. وہ آن دی اسپاٹ جو فیصلہ جج کرے گا وہی ان کا قانون ہے، اور ان کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا. امپلیمنٹ ہوگا. ویسے تو چائلڈ لیبر کے حساب سے دنیا میں ڈفرینٹ لاز ہیں کہ ان کو رعایت دی جاتی ہے، لیکن اس معاملے میں رعایت کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ انگلینڈ بھی جانتا ہے کہ یہاں پہ ریلیکس کیا تو یہ آگے اور ان کے لیے مسئلے مسائل بنیں گے. اس کو ڈیفینیٹلی وہ یو کے گورنمنٹ سخت سے سخت سزا دے گی.
हो सकता है अगर मौत की ना हुई तो फॉर एवर लाजमी होगी। सही। एक सर डांस क्लास के दौरान जो है वो 3 लड़कियों को जो है वो उसने कत्ल किया, और उनका नाम था, एक लड़की का एलेक्स बीबी, सेकंड का नाम था इलाइज, और थर्ड एक और लड़की थी। तो बच्चे भी छोटी थी और वो अंडर 18 था वो लड़का। तो उसके पास इतना नॉलेज था कि अगर मैं इसको कत्ल करूंगा मैं भाग जाऊंगा या मैं ऐसे कर लूंगा, या उसका अल्टरनेट सोल्यूशन उसके पास था। देखें, ये यूके गवर्नमेंट ही बता सकती है, अभी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अभी वो पकड़ा गया। चैनल्स पे डिफरेंट बातें हो रही हैं, सारे लोग अपनी बातें, लेकिन वो एक मफरूज़े के तौर पे बातें सारे कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन वही निकलनी है जो यूके ने देनी है, यूके की पुलिस ने देनी है वही इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक डायरेक्टली किसी बंदे ने वो एलेक्स से बात तो नहीं ना की। जी बिल्कुल। अभी वो पकड़ा गया, अभी वो पकड़ा गया, गवर्नमेंट के पास इन्वेस्टिगेट होगा, यूके की जो पुलिस है वो बताएगी, तो वो फिर ही पता चलेगा। अभी किसी को कुछ नहीं पता, बात ज़रूर सारे कर रहे हैं, उनमें से कुछ बातें सही भी होंगी, क्योंकि अंदाज़ा ही है ना कि इस वजह से की है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो कोई नफसियाती मसला भी हो सकता है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा, ये तो नहीं होगा कोई उसमें कोई ट्रेनिंग दे के उसको करवाया गया हो। जी जी बिल्कुल। ये ऐसे नहीं होगा, कोई नफसियाती प्रॉब्लम हो सकता है उसमें, कि वो उसने जाके तो जो लड़कियों को मारा है, और वो अटेम्प्ट टू मर्डर के भी 10 लोगों पे वो लगे हैं उसके ऊपर चार्जेस। लेकिन ये देखेंगे यूके के हालात इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है, अपने घरों में रहें, अपनी फैमिली को सेव रखें, अपने आप को सेव रखें, बाहर ना निकलें जब तक यूके के हालात ठीक ना हों। काम होते रहते हैं, ज़िंदगी होगी तो आप काम करेंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में बिल्कुल, आमीन। जी सर, अभी आपने बात की कि मुसलमानों के ऊपर क्या जो है इफेक्ट कर सकती है ये मैंने यही बताया ना कि वो एक फेक न्यूज़ चली कि शायद वो किसी मुस्लिम ने ये किया है, तो वहाँ से हंगामे शुरू हो गए। सही सही। ठीक है, तो जब उस न्यूज़ की तस्दीक हुई उस वक्त तक ये हंगामे जो थे वो पूरी यूरोप में। अभी आपको ऐसा लगता है कि जो यूके की गवर्नमेंट है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी? बहुत ज़्यादा सख्ती होगी, डेफिनेटली उन्होंने मुल्क चलाना है, तो ये बच नहीं सकेगा, इसको बहुत सख्त सज़ा मिलेगी, और जो ताकि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बन जाए। तो डेफिनेटली यूके ने अपनी पूरी वो जो भी है वो पनिश एंड जो सज़ा होगी वो इसको देंगे। इसमें चाइल्ड लेबर का कोई वो ख्याल नहीं रखा जाएगा, जो सज़ा हो बनती होगी वही देंगे इसको। उनकी सेपरेट सर जो है वो एक अदालत होती है? नहीं, वो अभी ये एक ही जो है वो नहीं, ऐसे नहीं होता। एक ही अदालत में, हर केस एक ही अदालत में चलता है, एक ही लेवल की, पाकिस्तान की तरह। उनका लेबर लॉ अलग होगा। हाँ जी, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट आगे वो अपील का राइट होता है, लेकिन ये है कि वो ऐसे नहीं होगा कि वो चाइल्ड लेबर की वजह से या चाइल्ड एज की वजह से वो बच जाएगा। तो इस तरह का कोई चक्कर नहीं होगा। अगर उसने मर्डर किया तो जाहिर है उसको उसकी सजा मर्डर किया, उसके बाद जो यूके के हालात हो गए हैं आप देख लें कि वो मज़ारे वगैरह वो सारा कुछ हो रहा है, तो वो इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, तो सज़ा डेफिनेटली बहुत सख्त होगी। जी ठीक होगा। तो अभी जो है वो हमने काफ़ी इन्फॉर्मेशन ली सर से यूके के बारे में कि क्या हालात उसके चल रहे हैं, तो लेट्स सी नेक्स्ट आने वाले दिनों में पता लगेगा कि एंड पे यही है कि यूके के लोगों के लिए, पाकिस्तानियों के लिए ये पैगाम है कि वो अपने घरों में रहें, अपने आप को सेफ रखें, जब तक वो पुलिस आपको इन्फॉर्म ना करें कि आप बाहर जा सकते हैं। अब देखें, यूके में पुलिस ने एरियाज़ में जाके लोगों को ब्रीफ करना शुरू कर दिया है माइक में, तो वो इतने ज़्यादा हालात ख़राब हैं। मेरी फैमिली भी यूके में है, तो वो घरों में स्टक हो गए हैं। तो बेहतर यही है कि आप उनके रूल को फॉलो करें, उनकी इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें जो आपको दे रहे हैं, और अपने घरों में रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, और आप महफूज रहें इंशाल्लाह। बिल्कुल। अभी जो है वो कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि जो है वो एलेक्स ने क्या किया, किस तरीके से उसने जो है वो मर्डर किया गर्ल्स का। अभी न्यूज़ जैसे जैसे आती रहेगी तो इंशाल्लाह हम आपको अपडेट करें। तो इस यूट्यूब चैनल के अंदर सर आपके आने का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।